ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मैं नहीं किछ हो नहीं किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਮਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹਰ ਵਰਨ ਜਾਤ, ਹਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ। ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾ ਸਾਖੀਐ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ,
दास की राखी है नानक हर गुण गाए, अलख प्रभ लाखी है दे महावाक अनुसार। भै भंजन डरां नूं दूर करन वाले हे अकाल पुरख सतगुरु, अपने सेवक दी लाज रखनी और जो कारज आरंभ करन लगे हैं किरपा करके निर्विघ्नता सहित आद तो मद अंत निर्विघ्नता सहित संपूर्णता बख्शनी जी। इसे चीज नूं लैके धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आरंभ करता होए पहला बयान करते हैं, एक ओंकार, ओ परमेश्वर एक है। ओं ये सृष्टि उसका रूप है, जिस तरह एक वचन है ओंग सोहंग, कुदरत करके वसिया सोए, कुदरत विच परमेश्वर दा वासा है। ओंकार कार दा मतलब हुक्म, ये सारी कुदरत विच उसे दा हुक्म चलदा है, हुक्म ही हुक्म चलाए राहो। सतगुर ओ परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा सदा सत है ते उसे दा ही सरगुण स्वरूप सतगुरु। 10वें पातशाह जी जाप साहिब नूं आरंभ करन तो पहला गुरु अगे निमरता सहित बेनती करदे हन, अरदास करदे हन। जिवें सुखमनी साहिब दी आरंभता करन तो पहला 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सिरताज लिखदे हन, आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। उसे तरह ही पातशाह जी जाप साहिब दी आरंभता तो पहला उस परमेश्वर दे अगे अरदास करदे होए नाल सतगुर प्रसाद गुरु दी कृपा होवे, क्योंकि कोई भी कारज गुरु दी कृपा तो बगैर संपूर्ण नहीं हो सकदा। हे सतगुरु कृपा करो, जो कारज असी आरंभ कीता है, पातशाह जी कहंदे श्री वाहिगुरु जी की फतेह, इहदे विच जित होवे और जो जित है ये तुहानू ही समर्पण है, तुहाडी ही जित है। भाव मेरा कारज तेरी ही लाज है, इस करके लाज नू आप रख लेना। जिस तरह 10वें पातशाह जी भंगाणी दा जंग जितन तो बाद कहंदे हन, भई जीत मेरी किरपा अकाल केरी। भाव किरपा दी जिहड़ी बख्शिश है अकाल पुरख ने कीती, जो जित प्राप्त हुई ये भी उसे नू समर्पण है। इसे विषय ते ही नारा बनाया गया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भावे खालसा जिहड़ा है प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज परमेश्वर दा है। जो खालसे ने जित्तां प्राप्त कीतियां, जो खालसे नू वडियाइयां प्राप्त कीतियां, ये सारियां परमेश्वर नू समर्पण हन, अर्पण हन। उसे तरह ही इत्थे पातशाह कहंदे हन, पातशाह किरपा करो, मैं जो कारज आरंभ कीता, जो बाणी लिखण लगਿਆ हां, पहला सतगुरु तुहाडी किरपा होवे। एका एकंकार लिख वेखालिया, ऊड़ा ओंकार पास बहालिया। पहला गुरु दी किरपा, फिर परमेश्वर दी किरपा। जिस तरह कबीर साहब जी दा वचन है, गुरु गोबिंद दो खड़े काकै लागू पाए, फिर आप ही कहंदे बलिहारी गुर आपने। मैं गुरु तो बलिहारे जावां, जिन गोबिंद दिया मिलाए, जिन्हां ने परमेश्वर नाल मिलाउणा कीता। जाप अगे फिर बाणी नूं आरंभ करदे होए उस दा नाम लिखदे हन, जाप। जाप दा मतलब है सिमरन जोग, रोजाना सिख दे उचारण करन वाला ये पवित्र मंत्र भावे जाप जो गुरबाणी है, इस नूं रोजाना जपिया जावे। जिस तरह श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आरंभता विच सतगुरु पातशाह जी जपजी साहिब लिखना करदे हन, उस दा नाम रखिया है जप। ते जप दा मतलब ही है रोजाना जपन जोग, रोजाना जपन वाला। तो सिख दे नितनेम दे विच ये दो बाणियां पहले नंबर ते लाईयां गईयां, नंबर 1 ते जपजी साहिब ते नंबर 2 ते जाप साहिब। और इहो ही 5 बाणियां दे विच ये पहलियां 2 बाणियां भी हन, जपजी साहिब जाप साहिब। सवैये चौपी ते आनंद साहिब, जिस दे नाल सतगुरां ने 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ, ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਦੇ ਪੜਿਆ, ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਚਾਹ ਲਾਗੈ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਵਾਸਰ ਆਰਾਧ, ਕਾਰਹਾ ਤੁਝੈ ਨ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ ਸਿਖਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੇਤ। ਤੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਛਪੈ ਛੰਦ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਛੰਦ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੌਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ 36 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛਪੈ ਛੰਦ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਪੈ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਹੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਛਿਪਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਜੌਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ
ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਆਦਿ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਤ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਕੇ ਸਮਸਤ बीच एक जोत है, न बाद है न घाट है, न बाद घाट होत है। मानस की जात सब है एक है पहचानबो, करता करीम सोई राज कर हीम होई, दूसरो न भेद कोई भूल पर मानवो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਸ ਦਾ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਛੂ ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੂੰ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਅਨੰਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੁਨ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਂ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਚਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨਭਉ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸੇ ਜਨਾਏ ਸੋ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਅਮਿਤ ਓਜ, ਓਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਬਲ, ਅਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੇਖਿਆਂ ਜੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣੀਜੈ। ਇੰਦਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਇੰਦਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਇੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸਰ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹਿਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਪਤਾਲ ਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸਰ, ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੈਂਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵੰਟਣ ਕਹਿਤ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਜਪੈ ਤੇਰੇ ਜੇਵਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਲਿਖਣ ਊੜਾ ਆੜਾ ABC, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੁਝਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰਿਆ ਤੇ नर कुंड में पर है, मोको दास तवन का जानो, जा मैं भेद न रंच पछानो। जो मुझ बचन कारण की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए, आत्मा ग्रंथ ते शरीर मेरा पंथ जानो। इस करके आत्मा करके मैं बाणी चो बोलांगा, शरीर करके पंथ विच वरतांगा। तो कर्म नाम किरपा करो, मैं तेरे कुछ नामां नूं वर्णन करना चाहुंदा। समर्थ मैनू समत बख्शो, बुद्धि बख्शो। ਇਹ ਸੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਹੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਸ਼ਨ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ। ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੋਲਦੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ
ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।